ਅੱਗੋਂ ਕਰੇਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਨੀ ਦੀ ਕੁਕਰੀ ਨੇ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ। अस्सलामुअलैकुम। वाह वाह वाह, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। क्या कहने। 2 दिन सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा। पालक का जहन बना, आलू पालक, चिकन आलू पालक, उसके बाद कड़ी, उसके बाद और बहुत कुछ। हाँ, लेकिन फिर आपको पता है पोटे कलेजियां चिकन दियां, उस पे हमारा जो है दी एंड हो गया। सबसे पहले मैं आपको रेसिपी बता दूं, अभी साथ में वो उधर शो भी कर रहे हैं 4 जने, और इधर जो है मैं आपको बता दूं कि ये देखना है आपने जरा आज होता क्या है। ये जनाब जी 1 किलो कलेजी, 1 किलो पोटा, 3 से 4 हरी मिर्च, 5 से 6 टमाटर, 2 बड़े प्याज या 3 छोटे प्याज, और लहसुन का पेस्ट 3 से 4 चम्मच। वाह वाह, और इसके अलावा इधर नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला जात, और ये है सिरका जो सर से वो धीरे धीरे कुक हुआ रे मैं धीरे धीरे। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। मन गए साजी। ਇਹ ਕੁੱਕ ਜੀ ਭਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਚੁੱਕ ਨਾ ਪਵਾ ਲੈਣਾ। हाँ, ये है नमक, ये है हराम। और बात है सरेआम। ये है नमक, और ये मेरे ऑफिस का है और इसमें असर नहीं है। वाह वाह वाह, सही गल है। सही कहते ये हैं। सिर्फ हांडी जसन करदा जी। ये वो मिर्च है जो अक्सर मेरी बातों से लगती है, वाह वाह अरे, वाह यानी लाल छड़ी मैदान। मारे को तो नहीं लगती। ये भी है कुछ। कोफियां भक्कियां भुक्कियां भी बेच निकल। जीरा किसी का ना हुआ। वे जीरा गाल सुनी। जीरा ब्लेड। ये पीसा धनिया है। वाह वाह वाह, ये है हल्दी, जिससे किसी दौर में जख्मों पे भी ये लगती थी। हल्दी बहुत काम आती है। हाय हाय, ये सब चीजें हैं। अब हल्दी करे ना। ये है घी। हाय गिनी। ये मैंने सब आपको बता दिया। ये मेरा मोबाइल है, सॉरी। और ये एक कढ़ाई है खाली। जो कबूतर निकल। ठीक है जी, अब हम शुरू करेंगे। ये एक माचिस है। साजी के पीछे कुछ लिखा भी पढ़ दो। देखी सारा कुछ रख ले, सिलेंडर मुक्का होना। अकवाले जरी रश्क कर, हाय, हसद ना कर। वाह 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 वाह, क्या कहने सुना। मैं अभी पहला पार्ट जो है वो अदा करके फिर मैं अपना काम करूंगा। आप फिर उस तरफ उनसे बातें। अब्बास साहब हमारे साथ बैठे हैं। जी जी उस्ताद जी, क्या बात है। इधर देख के हर फन कुक बने हैं उस्ताद जी देख के। खबरें किन्ने इंनियां जानता देती है वो। लेकिन सानू की बात साहब ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਗੁੜੇ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਪਿੰਨੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਲੇ ਮੜਾ ਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਡਿਆ। इधर ये है कलेजी, ये है पोटा। अब मेरे को सिख लेना तुसी, फिर मैनू ये ना कहना, ठीक है। सब तो पहले ए पोटा, ठीक है जी। ਪਲਟ ਦਿਆ। ज्यादा पै गया जी। देख ली भला सिलेंडर मुक्का ही। ओ चुप कर, भुख लगे लगी या ना इतनी गल्लां कर। 1 चम्मच या 1.5 चम्मच नमक पाता,
ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਹੱਥ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਧੋਤੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਵੇਖੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲੋ ਇੰਨਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਏ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁਣ? ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਮਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰੋਂ ਭਾਲਿਆ, ਵੇਖੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਏਦਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਲਓ ਥੋੜੀ। अच्छा नहीं मैं भी बताता अच्छा इधर बना के निकले तो कहते कहाँ से आते हैं ये लोग। ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਆ ਲੋਕੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਹੱਥ 'ਚ ਸਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦਾਗ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦੀ। उस्ताद दी झूठी चाह पे कहते जानी की चाह। ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਹੈਲੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਧਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਲੈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੱਡੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਸਿਲੀਕੋਨ ਪਾ ਲੈਣੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਿਲੀਕੋਨ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕਾ ਵਾ। ਵਾਹ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾ ਪਾਓ ਖਾਂ। ਅਲਫੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਸਾਰੇ ਪੋਟੇ ਜੋੜ ਜਾਣੇ ਵੇਖੀ। ਸਿਰਕਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਸਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਲੇਜੀਏ ਚ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ੈ ਬਣਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਮੇਲਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। ਘਰ ਜਲੇਬੀ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਲੋਣੇ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਮੇਲਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚ ਕਤਲਾਮਾ ਫੜਿਆ। ਹੱਥ 'ਚ ਟਿਕਟ ਫੜੀ ਤੇ ਮੇਲਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਹਵੇਲੀ पे आ जाना, ਇਹ ਸੇਠੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਵੇਲੀ पे आ जाना, ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਡਾਇਲੌਗ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਡਾਇਲੌਗ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜੂਗਾ ਕੁੱਤੇ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪੂਛਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਕੋਕੋਮੋ ਨਾਲ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਲਣ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੂਜੀ ਖਿਲਦੀ। ਮੱਖੋ ਮੱਖੀ ਹੋਈ। ਮੱਕੋ ਮੱਕੀ ਜੇ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਥਿਉਰੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਥੱਲੇ ਐਨਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਪੂਛਲ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਜਨ ਕਰੀ ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਚਾ ਲਿਆ। ਸਿਰਕਾ ਤੇ ਨਮਕ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲਓ। ਕਲੇਜੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਾਂ ਪੋਟੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਕਲੇਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਦਾ? 1 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਲਸਣ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਓਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਫੇਰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸਾਲਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਦੇਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਘਿਓ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੈਸੇ ਤੰਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮੁੱਕਾ, ਤੇਲ ਵੀ ਮੁੱਕਾ। ਇਹ ਕੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਨਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲੀਏ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ, ਚਲੀ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਪੂਛਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤਰੋਕ ਲਾ। ਅਨੋਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚ, ਕਿਉਂ? ਤੇ ਹਰ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ੀਆਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਆ? ਥਿਊਰੀ ਮੇਰੀ ਰਜਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਬਲ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਨਿੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਤੇ ਹੋ? ਸੈਟ ਸਫਾਈ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਧਰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ,
ਟਿਸ਼ੂ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕਾ ਲਾ ਕੇ 1.5-2 ਚਮਚੀਆਂ ਥੋੜਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਜ਼ਬਗਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 4-5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਲਦੀ ਪਾਉਣੀ 1 ਚਮਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ 1-1.5 ਚਮਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਭਮਾਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਗੇ ਛੱਡਦੇ ਪਾਣੀ ਪੋਟੇ ਕਲੇਜੀਏ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਠੀਕ ਆ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਲਓ ਥੋੜੀ ਆ ਨੋਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪੂਛਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪੂਛਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਲੱਤ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ ਬਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪੂਛ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਚਵਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਝਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਕਿਤੇ ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਗਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਪੋਟਾ ਕਲੇਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੋਟੇ ਨਾਲ ਕਲੇਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਂਗਲ ਵਾਲੇ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਓਕੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨੋਨੀ ਕੀਪੈਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਟਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਇਹਦੇ ਮਸ਼ੂਕ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਨੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਰਬੜ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਟੌਪ ਤੇ ਫਿਕਰੀ ਥੱਲੇ ਡੇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਾਲ ਮੋੜਨੀ ਉਹਦੀ ਪੂਨੀ ਡੇਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਲ ਡੇਗੀ ਨੋਨੀ ਦੀ ਕੁਕਰੀ ਨੇ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਏ ਸਪੋਰਟਸ ਮੁਰਗੀ ਹਾਂਜੀ ਨੋਨੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰਾ ਜਾਂ ਖੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਪਲਾਉਂਦੇ ਕੁੱਤਾ ਮੜਿਆ ਖੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਖੜਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੂਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗਿਆ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਜੀ ਹਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਕ ਪੁਣਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਸ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਯਾਰ ਬਾਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਯਾਰ ਜੁੜਿਆ ਦੋਸਤ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਬਾਈ ਨਾਲੇ ਜੋ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਕਹੀ ਜਾ ਤਾਜੀ ਛੱਲੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀਪੈਡ ਆ ਆਹੋ ਛੱਲੀ ਤੇ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਖੰਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਭੌਂਕ ਤਾਜੀ ਹਾਂ ਨੋਨੀ ਏਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਗਟਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਟਾਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤਾਜੀ ਨੋਨੀ ਕਿੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਕੁੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲੇ ਆਏ ਹਾਏ ਆਇਆ ਕਾਲੂ ਵੀ ਏਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਤਾ ਚੈਨ ਲੱਥ ਗਈ ਤਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨੋਨੀ ਏਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਲੱਕ ਤੇ ਸੱਪ ਬੰਨ ਕੇ ਮੁਜਰਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਚ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਜੀ ਨੋਨੀ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨੋਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਹਿਦਾ ਥੱਲੇ ਲੈਸ ਲਵਾਈ ਕੁਕਰ ਵਾਲੇ ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤਾਜੀ ਆ ਇੱਕ ਟੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇਰੇ ਜਾਉਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਭਰਦੇ ਯਾਰ ਤਾਜੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਇਓ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਧਰ ਲੱਗਣੀ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਸ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਏ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ ਹਾਏ 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 ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜਨ ਉਹ ਜੈਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ
ਇਹਨੇ ਬਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟੀ, ਉਹ ਖੰਬੇ ਤੇ ਸੁੱਟੀ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਛੋਟੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਲੋਈਆਂ ਬਣਾ। ਯਾਰ ਤਾਜੀ ਨੋਨੀ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ, ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਨਾਂ ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਲਾਓ। ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਾਚਸ ਦੇ ਨਾ। ਆਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਟੈਚੂ ਖੜਾ ਤਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਜੀ ਇਹਦਾ ਏਦਾਂ। ਆਹੋ, ਤਾਜੀ ਨੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਸਿਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲਮਟ ਚ ਲੱਤ ਫਸਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਸਿਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੁੜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਨਾ, ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੇ ਸਿਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਸਤਾਦ ਰਹੀ। ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਿਰੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰ, ਖੇਲਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਸਿਰੀ ਉਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੇਖ ਸਿੰਘ ਛਪੇ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਲੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੇਜੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਇੱਕ ਸਿਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਪਿਛੜ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਜੋੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ मैं दावत दूंगा नोनी साहब को कि प्लीज एक बार फिर यहाँ स्टेज पे तशरीफ लाएं। ਸਰ ਵੈਲਕਮ। ਅਬਾਸ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। नोनी कलेजी ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, कलेजी लहदा रखनी, पोटे लहदा रखने, ठीक है? ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਧੋ ਤੋਂ ਮਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਰਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਕਲੇਜੀ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੋਟੇ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ। ਨੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ, ਪੋਟੇ ਕਲੇਜੀਆਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਗਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਖਵਾਏ ਸੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇਲੇ ਹੀ ਹਰ ਦਫਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਆਇਰਨ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆਇਰਨ ਬ੍ਰੇਕਰ, ਲੋਹੇ ਤੋੜ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਖਾਦੇ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਘਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਰੇਲਾ ਅੱਗੋਂ ਕਰੇਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿਆ। ਐਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੌੜ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੋਟਾ ਕਲੇਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਬਣਾਈ। ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇਣੀ ਸਾਲ ਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਸੀਨ ਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਨਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਲੈਦਾ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਕਰੇ, ਖੇ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਦੂ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਏਲੀਅਨ ਜੇ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੁਕਿੰਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ।
ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਸ ਲਾਈਫ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਮਜ਼ਾ ਲਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਕ ਕੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਫਾਇਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਚੌਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਾਖੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਜੀ ਵੇਲੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਯਾਰ ਕੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਰਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਐਸਾ ਨਾ ਸਾਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮਿੱਠੇ ਜੋੜੀ ਨਾ ਜਾ, ਖਰਚੀ ਜਾ। कोई पता नहीं कितने जिंदगी का इख्तिताम हो जाए, हसरत ना रह जाए कोई। क्या बात है उस्ताद जी। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਜੀ। हाँ ना बई ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਮਾਓ, ਜੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਵੋ ਖਾਵੋ, ਰੱਬ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਨ ਚ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਪੜ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਉਤੋਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਝਾਉਣੀਆਂ ਐਂਡਾ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਮਿੰਟੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਇਆ, ਮਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਬਰੋਗੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆਪ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 3-4 ਹੋਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਆਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਤੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਓਹੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਲਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 30-35-40% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਜ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਜ ਤਖਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਯਾਰ ਆ ਮਾਈਕ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੀਡੀਆਂ ਤਵੇ ਸਾਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ। ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ। ਤੂੰ ਉਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਹ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਟੇ ਕਲੇਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਵੇਲੀ ਨੋਨੀ ਨੇ 2 ਜੇਬੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਜੇ ਆ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੋਟੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਪੋਟੇ ਛੇਤੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਲੇਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ। ਆਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਸਮੂਲ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਕਲੇਜੀ ਜੇਬੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 3 ਪੀਸ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਜ਼ ਲੈ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਫੜੇ 12-13। 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਗਲ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੜਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਈਆਂ ਪੁੱਪੀਆਂ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ। ਐਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ 3-4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਤੁਰਦਾ ਜਾ।
ਯਾਰ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਗੱਡੀ ਲਗਾਤੀ। 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਬੈਗ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਚੂਰਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਾਦਾ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ USB ਸਦਾਬਹਾਰ ਗਾਣੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰ ਵੀ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪੜਾਤਾ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਯਾਰ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਮਿਲਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਓਏ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। 3-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੰਮਣ ਦੇ। ਯਾਰ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੋਨੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਡੰਡੇ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਰੋ ਆਪਣੇ ਕਦਰ ਨਾਲ ਸੱਦਣ ਡਿਆ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ ਯਾਰ। ਓਏ ਯਾਰ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਥੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਪੋਟੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲੈਣੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਟੇ ਜਿੰਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਡਾਲ ਕੇ ਜ਼ੇਨ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੂਗੇ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਟਮਾਟਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣਾ। 1 ਚਮਚ ਪੇਸਟ ਉਹਦਾ ਲਸਣ ਦਾ, ਵਾਹ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ, ਮਾਚਸ, ਤੀਲੀ, ਅੱਗ, ਹੁਲਾਰਾਬਾਜ਼ੀ। ਟਮਾਟਰ ਰਾਜ ਡਿਗਰੀ ਡੂਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਹਮਾਮ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਤਾਰਸ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਲੋਕ। ਨੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਭਾਈ ਪੋਟੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੜਾਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਸਮਝਾਈਦਾ। ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਪ ਨਰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਪੈਰ ਬੰਨ ਡੇ। ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾ। ਨੱਕ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨਾ ਚੂਪ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰੇ ਟਾ 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 ਟਾ। ਓਏ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਆਈਫੋਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸਿਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੀ ਸਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਪਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਦੋਵੇਂ। ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸਿਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੜ ਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਹ ਠੀਕ ਆ, ਸਦਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ KFC ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਟਾਰਜ਼ਨ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਓਏ? ਕੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ?
ਟਾਰਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਈਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਇਨਫਾਰਮ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਕਟਿੰਗ ਸੀ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਐਸਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੇ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜੋ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸਿਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਨਾਨ ਕੱਲੇ ਲਿਆ। ਸਿਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸਿਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਨਾਨ। ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸਿਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਈਫੋਨ ਨਾ ਕਸਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿਰੀ ਆ ਯਾਰ। 50 ਸਾਲ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। 50 ਸਾਲ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਆਹ ਕੌਣ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਬਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਧਰ ਵੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਕਰ ਓਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੜਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਧੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਈ ਵਿਆਹੁਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਰਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤੇ ਪਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ। ਸੋਹਰੇ ਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ। ਲੈ ਸੱਸ ਨਾਲ ਫਰੀ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੂਲ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਆ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਓਏ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਗਰਮ ਮਿਸਰੀ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਯਾਰ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਫੜਾ ਦੇ, ਆ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਓਏ ਉਹ ਛਾਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਖਿਆਮੋ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ ਭਲਾ ਕੀ। ਕੀ ਆਏਗਾ? ਖਿਆਮੋ ਪਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਖਿਆਮੋ ਤੋਂ ਆਮ। ਆਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਖਿਆਮੋ ਤੋਂ ਆਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸਾ ਉਧਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਖਿਆਮੋ ਤੋਂ ਆਮ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਤ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਤਵੀਤ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ ਬਾਸ਼ੋ ਸਾਜੀ ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪੂਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਲਿਆ। ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਗਲ ਗਿਆ ਗਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਜੀ ਕੀਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਣਾਉਣੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾ ਕੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਹੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ। ਓਏ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ। ਹਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ। ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ। ਓਏ ਕਾਲੂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ। ਵੇਖ ਲੈ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ। ਲੈਣੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਲੈਣਾ ਹੀ। ਕਾਲੂ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਯਾਰ ਕਾਲੂ। ਕਾਲੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ। ਲੈ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਕਰੀਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 5-6 ਮਿੰਟ 7 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਓ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 6 ਟਮਾਟਰ ਹਨ ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦੇਣੇ 5 ਤੋਂ 6। ਪਿਆਜ਼ ਗਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਓਏ ਉਹ ਗਲ ਗਿਆ ਵਾ ਪਿਆਜ਼ ਗਲੇ। ਯਾਰ ਆਂਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਓਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਵੇਖ। ਆਪਣੇ ਲੋ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਆਬਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਕੋ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਟਮਾਟਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਲ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਈਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਠਹਿਰ ਜਾ ਹਲੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖਰੋੜੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਰਾਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੁਲਵੈਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਚਾਟ ਲੱਗਾ, ਅੱਬੂ ਕੋ ਅੱਬੂ ਕਹਿਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੇਰਾ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬੀਨ ਬੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਂਸਰੀ ਸੁੱਜੀ ਇਹਦੀ। ਹਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਘੱਟ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਣਾ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਨਾਈ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਈਕ ਪੈ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਵੀ ਪੈ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੋਟਾ ਕਲੇਜੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੇ ਪਕੜੇ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਲਾ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਰ ਇਹਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ ਇਨ ਡਰਾਈਵ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਯਾਰੋ ਇੰਜਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਆ ਲੱਗ ਤਾਜੀ ਵੱਠੂ ਚੱਟਾ ਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸੀ ਵੱਠੂ ਚੱਟਾ, ਪੁੱਠੂ ਚੱਟਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਵਜਾ ਫੌਤ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਝਾੜ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਗ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣੇ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਤਾਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦੋ। ਸੱਸ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਪੇ ਬੈਗ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ। ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ। ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਯਾਰ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਉਹ? ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਰੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਪੈਂਚਰ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਇਧਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਿਆ ਟਮਾਟਰ ਟਮੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗਲ ਗੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਗੰਡੇ ਵੀ ਸਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਈਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਓਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣੇ ਜਾਂਦੇ। 1.5 ਤੋਂ 2 ਨਮਕ। ਓਕੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਚਮਚ ਪੀਸਿਆ ਧਨੀਆ। ਧਨੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ, ਹਾਂ, 1.25 ਚਮਚ। ਬਲੈਕ ਪਾਊਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਮਿਰਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ। ਕੱਲੇ ਕੋਟਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਅੱਛਾ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੋਢੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰੇ ਸ਼ਰਟ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰਾਚੀੋਂ ਕੁੜੀ ਫਸਾਉਣ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਾਲੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਵੇਂ ਟੀਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਬਾਂਹ ਕਰਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਬਾਂ। 1.25 ਚਮਚ ਉਹ ਪਾਤਾ। ਆ ਇਹ ਆਟੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੈਂਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਭਾਈ, ਓਏ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਡੀ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਤੇ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਸਬੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆ ਕ ਹਸਬੇ ਦਾ ਹਲੋ ਹਾਂਡੀ ਮਾਰੋ ਸਾਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਸ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਬੁੜਾ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਕਛੂਆ ਡੰਡੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੱਚੂ ਕੁਮਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੀ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖੋਲ ਲੈਣ। ਸਾਜੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਓ ਔਰ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਭਾਰਾ ਵਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਮੁਸਾਫਿਰ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੱਚੂ ਕੁਮਾ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਟ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅਬ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ, ਅਬ ਕੇ ਹਮ ਵਿਛੜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਾਂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੰਚ ਤੇ? ਹੱਥ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਸੱਜਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਜੀ ਆਜੋ ਮੰਚ ਤੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਭਾਜੀ ਕੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਖੁੱਬ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਕੋਈ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਟਾਟਰੀ ਗਿਫਟ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ। ਇਹ ਘਿਓ ਪਾਤਾ, ਘਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘਿਓ ਵਾਲਾ, ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਚਾਓ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜੀ ਸਿੱਟਣੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੇ ਪੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਹੋ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵਾਜਾਤ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਖਾਈ ਜਾਣ ਡੇ। ਓਏ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ। ਪਾਪੜ ਸਕਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਉਰਦੂ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ। अल्लाह के नाम पे कुछ नूडल्स दे दे। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਸਤਾ ਦੇ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੜੀ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਆਹੀ ਮਸਤ ਲੱਗਾ ਵਾ ਯਾਰ। ਇਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਲਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੰਧ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਉਹ ਬਹਿ ਹੀ ਗਈ ਯਾਰ। ਉਧਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਓਏ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੀ ਓਏ। ਤਾਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਜਾ ਇਨਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਆਟੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾ। ਐਤਕੀ ਸਾਜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੀ? ਯਾਰ ਯਾਰ ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਚ ਹਾਂ
ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਸੜ ਵੀ ਗਿਆ ਥੋੜੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ 40। ਉਹ 40 ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਣਾ। ਸਮੈਲ ਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਐਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜਿਹਾ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਛਿੱਤਰ ਪਏ। ਯਾਰ ਤਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈਟਮ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਓਹੋ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਰੁੱਖੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੜਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮਾਜ਼ੀ ਕੇ ਜਰੋਂਕੋ ਸੇ। ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ। ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਖੋਤੇ ਦੇ ਆਏ। ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਟੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਘਰ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਆ ਫਾੜ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਜ ਨੇ ਚੈੱਕ। ਕੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੂ ਆਂਡੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਥੱਕ ਗਏ ਸਾਜ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਨੋਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਟੀ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ਾਮਦ। ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਗ੍ਰੇਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਭੁੰਨੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇਣਾ ਸਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੀ ਘੀ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਘਿਓ ਹੀ ਮੇਰਾ ਛਿਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਡੱਬਾ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ। ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੰਬਾ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਰ ਖੁੱਲਾ ਹੱਥ ਬੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡੱਬੇ ਦੇ। ਸਾਜੀ ਸੂਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਵੈਸੇ, ਸਵਾਰੀ ਸੂਟ। ਕਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਸਾਜੇ काले लिबास में है, काले लिबास में बदन गोरा यूं लगे ईमान से, जैसे हीरा निकल रहा हूँ कोयले की कान से। ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੀਸ ਹੈ ਵਿੱਚ 27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਏ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਸਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਅੱਛਾ ਆਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਗ੍ਰੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੰਨੀ ਉਸਤਾਦ ਟੇਸਟ ਵੀ ਤਦੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਮੁੱਕੀ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਓ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਸਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ ਸਜਾਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਰਾ ਤੇ ਕੜਾਈ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨੇ ਰੁੱਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ, ਗ੍ਰੇਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰਸੇ ਪੋਟੇ ਕਲੇਡੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੀ ਪੀ ਗਏ ਸਾਰਾ ਪਿਆਸੇ। ਪਿਆਸੇ। ਹਮਾਮ ਚ ਨਾਨ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਰਾ ਧੋਤਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ। ਬਾਸਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਜੀ ਕਿਆ ਹੁਣ ਖਾਉਂਗੇ ਤੇ ਤਾਜੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਪਕਾ ਲੈਣ ਮਾੜੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਣ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਚ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਆ, ਇੱਕ ਹਮਾਮ ਚ ਵੜਿਆ ਵਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਲੇ ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਫੁੱਲ ਭੁੱਖ ਨੱਚਣ ਦੇ ਮਜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲਵਾਈ ਕੰਨਾਂ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੱਚ ਲਵਾਇਆ। ਕੱਚ ਲਵਾਇਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਾੜ ਲਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਘਰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਚੰਡੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਮਾਠਾ ਘਰ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੂਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਆਲਮ ਐਸਾ ਵਾ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੇ ਡਰੈਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਖੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ। ਫੁੱਲ ਭੁੱਖ ਨੱਚਣੀ, ਫੁੱਲ ਮਜਬੂਰ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇ।
ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਨੈਟਲ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਘਰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਚੜਨੀ, ਮਾਠਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 2200 ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਫੁੱਲ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੜਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ, ਸਿਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਨੰਨੇ ਕੋ 17 ਲੱਖ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ 33 ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ, 17 ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਰੇ ਪੜਾਕ ਕੇ ਫੁੱਲ ਰੋਣੇ ਪਏ ਘਰ 'ਚ, ਫੁੱਲ ਰੋਣੇ ਪਏ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਨਰਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਂਸਰ ਆਈ? ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਬਦਲ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀਲ ਮਾਰਨੇ ਮੈਂ। ਲਿਆ ਯਾਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹਾਂਡੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾਵਾਂ, ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਨਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵਾ? ਹਾਂ ਓਕੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੁੱਲ ਭੁੱਖ ਨੱਚਦਾ ਹੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਵੀ। ਏ ਵਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 12 ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡੇ। 20 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ 20 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਣਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀ। ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਓ ਸਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 20 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਫਾਲਣਾ। ਇਹ ਪੱਕ ਲਿੰਗੇ ਚੰਬਾ ਰਹੇ ਸੇ ਚੰਬਾ ਚਾਹ ਜਾ ਨਾ ਯਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਏ ਰੋਟੀਆਂ ਵਧਾ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ। ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਉਹ ਗੱਲ। 12 ਰੋਟੀਆਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੋਕਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲੂਰ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਤਾਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪਲੇਟ ਤਾਜੀ। ਲੈਣਾ ਪਾ ਲਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਜੀ ਨੋਨੀ ਹੁਣੀ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆ ਹੁਣ ਐਰ ਕੀ ਤਾਰ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਾਰ ਦੇ ਹੁਣ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਨੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾਲਾ ਮੱਕਣ ਟਿਆ ਦਾ, ਠਹਿਰੋ ਜਰਾ। ਓਏ ਵਾਓ ਆਜੀ ਸਾਲਨ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਰੰਗਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਲਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੱਕਲਾ ਥੇ ਹਾਂ ਰੋਲਾ ਮੁੱਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਪਕਾਈ ਆ? ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ। ਚੌਥੀ ਬੇਟਾ। ਚੌਥੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿਕਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਦੂਜਾ ਜਰਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਜੀ, ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਉਹ ਚਿਕਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਿਕਨ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ ਨਾਲੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਤਾਜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਓ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਆ ਚਲੋ ਉਧਰ ਵੀ ਆ ਜੀ ਜਾ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਯਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫੁੜਤਾ ਬਣਾਓ ਬਤਾਉਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਪੜੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾ ਹਾਂਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਘੜਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਓਏ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਕਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਚਨਾਰ ਆ, ਤਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਕਰੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਚਨਾਰ ਤੇ ਫੈਨ, ਕਚਨਾਰ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਿਲਦੀ ਸਾਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਾਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਝੰਗ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸਾਜੀ ਜੀ। ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਕਚਨਾਰ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਓਏ ਉਹ ਪਕਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂ ਰਸ ਮਿਸੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਪਾ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਸੱਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਨਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ ਅੱਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਸਾਜੀ। ਹੈ ਸਵੀਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵੀਟ ਕੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂਡੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਆ।
ਅਦਰਕ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਇੰਜ ਇਹ ਕੰਨ ਇਧਰੋਂ ਫੜਨੇ ਆ, ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਫੜਨੇ ਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜੋ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਅੱਗੇ, ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ। 1 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਜਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਟੇ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਚ 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਂ 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਪੈਣੀ 1 ਕਿਲੋ ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਚਮਚ ਪੀਸਿਆ ਜ਼ੀਰਾ, 1 ਚਮਚ ਧਨੀਆ, ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਅਗਰ ਰੈੱਡ ਪਾਉਣੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਵੀ ਪਕਾ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਣਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਖਰੋੜੇ ਹਾਏ ਖਰੋੜ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਛੋਟੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ? ਹੈਂ? ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ, ਖਰੋੜੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਕਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਓਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਜ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਈਟਮ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਤੇ ਪਾਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮਗਜ਼। ਓਏ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਆ। ਚਮਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਥਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਰੋਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਪਾਵੇ ਐਸਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਗਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਗਜ਼ ਖਾਧਾ ਕਦੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਰੀਗਲ ਰੋਡ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮਗਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਟੈਪ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਾਵੇ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਖਵਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀਲਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣਾ। 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ? 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਰੀਗਲ ਰੋਡ ਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ ਵੜੀਏ ਨਾ, ਨਾੜਾ ਦੇ ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰੀਗਲ ਰੋਡ 'ਚ ਰਗੜੋ ਰੋਡ 'ਚ ਰੇੜ ਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਆ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ। ਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਗੇਟਾਂ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਧਰ ਬਾਨੋ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਨਾਰਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਂਡੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਂਡੇ ਲਾਰਾ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ। ਸਾਲਿਆ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਗਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਾੜਾ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੜੇ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਆ ਨਾੜ ਵਾਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਵੜੋ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਪਲੇਟ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ। ਅਰੇ ਬਾਸ ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਟੇਸਟ ਉਹਦਾ, ਬਸ। ਮੁਦੱਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨੋਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇਹਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਬਾਸ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਘਟਾਤੀ। ਕਿਰਾਇਆ 4,500 ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਡ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ। ਬਣੀ ਗੱਲ ਸਾਜੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਮਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਮਕ ਤੇਜ਼ ਆ। ਅਕਸਰ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਮਕ ਫੇਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਮਕ ਤੇਜ਼ ਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਜੋ ਰਸ਼ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਤੇ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ। ਓਏ ਵੱਲਾ 10 ਵੀ ਦੇ ਮਾਮਾ। ਹੋਟਲ ਡਰਾਈਵਰ ਫੇਲ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੋੜ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਡਰ। ਕਿਹੜਾ? ਨਾਗਰਾ ਲਾਹੌਰ ਬਰੋਸਟ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਹਾਏ ਕਾਲੂ ਦੱਸ ਦੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਟੇਸਟ ਨਿਕਲ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਸਾਜੀ ਫਾਈਨਲ ਕੋਈ ਨਮਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 100-200 ਦੇ ਕੇ ਮੱਚ ਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਨਮਕ ਸਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਲੈ ਬਈ ਗੁਜਰਾ। ਹਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਟੇਸਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਰ ਵੇਖੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਮਕ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ ਆਟਮ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਓਕੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ।
ਖਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਗਏ। ਅੱਲਾ। ਵਾਹ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਮਾਲ। ਜਨਮ ਸਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੁਕਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਖਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ 5-6 ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਪੱਕਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਤੇਰਾ ਵੀਰੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਓਏ ਆਡੀਅנס ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਡਰੋ ਸਾਡੇ ਜੁਗ ਨੂੰ। ਹੋਰੀ ਹਾਏ। ਸੁਭਾਨ ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੰਡੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਏ